गुरु नानक दियां चारी उदासियां कदे ना मनो बिसारा गुरु अंगत पाई लैणे वांगू। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी चवर छत्र तख्त दे मालिक जिन्हां दे चरनां विच जुड़ बैठे हाँ। अज खास विशेष प्रोग्राम नूं लैके डॉक्टर सुखप्रीत सिंह जी उदोके जो कि अज गुरुद्वारा सिंह सभा ड्यूसबर्ग म्योर्स विखे संगतां नूं संबोधन करनगे अते इतिहास पक्षों गुरबाणी पक्षों जो नौजवान बच्चों के सवालों के जवाब देणगे। मैं बेनती करांगा डॉक्टर सुखप्रीत सिंह उदोके जी नूं कि वो स्टेज ते आउण अते संगतां नूं संबोधन करन। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। शब्द गुरु सतगुरु श्री गुरु गरीब निवास साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की पावन हजूरी जुड़ बैठे गुरु सवारियो। आओ सब तो पहला गुरु पातशाह की बख्शी फतेह बुलंद करिए। गज के आखियो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु सवारियो, गुरबाणी जीवन जाच का एक सिद्धांत है, जब लग दुनिया रहीए नानक किछ सुनीए किछ कहीए। अक्सर गुरमत जीवन जाच के विच इस विचारधारा नूं बड़ा प्रबल मन्निया गया है कि गुरमत दे विच ज्ञान की विचार चर्चा हमेशा तो होंदी रही है। जेकर असीं गुरु नानक साहब दे समय की गल करते हैं तो जगह जगह ते जाके गुरु नानक साहब की उस वेले दे धार्मिक रहबरां दे नाल, चाहे वह सिद्ध सी, चाहे वह जोगी सी, चाहे वह नाथ सी या फिर गोरखपंथी सी, हर जगह के उपर गुरु नानक साहब की धर्म के विषय नूं लैके, संसार नूं लैके, समाजिक बुराइयां नूं लैके जां संसार दीयां समस्या नूं लैके किसी ना किसी रूप दे विच विचार चर्चा दे विच इस सब का चिंतन हुंदा रहा है। सो ड्यूसबर्ग के बच्चों के वल्लों हुक्म सीगा कि गुरबाणी अते विग्यान, सिख इतिहास ते कौम दीयां मौजूदा समस्यावां, इन्हां समस्यावां दे नाल कुछ विचारां दी सांझ जिहड़ी ओह पाउणी है कि जे उन्हां दे मन दे कोई शंके ने, समस्यावां ने जां किसी चीज़ नाल संबंधित कुछ उन्हां दे जहन दे विच, उन्हां दी मानसिक सत्ता दे विच कोई सवाल जन्म लैंदे ने ते उन्हां सवालों का हल गुरबाणी दी, इतिहास, सिख रहत मर्यादा और गुरमत जीवन जाच की रोशनी दे विच असीं ओह सांझे करन दी कोशिश करांगे। क्योंकि गुरबाणी दे विच एक गल बड़ी स्पष्ट लिखी है गुरु पातशाह ने। गुरु पातशाह का फरमान है कि मनुख का जिहड़ा जीवन है वह अमुल्ला है और बड़ियां प्रक्रियावां तो बाद मनुख नूं ये जिहड़ी देही मिलती है तो इस देही का अंतिम निशाना जिहड़ा है उस गुरु की जोत दे विच अभेद होना है। अभेद होने के वास्ते सानूं गुरु जी जोत नूं समझना जरूरी है, उस जोत के उपर अपनी मानसिकता नूं चलाउणा। क्योंकि गुरबाणी दे विच जिहड़ा मन है वह मन तू जोत स्वरूप है तो मन तू जोत स्वरूप नूं सतगुर की बाणी सत स्वरूप है, उस दे नाल ही असीं उस परमात्मा के शब्द दे विच अभेद कर सकते हैं तो इस दे सदका ही असीं जिहड़ा ज्ञान है वह प्राप्त कर सकते हैं। सो जिहड़े वीरां दे सवाल ने वो वारी वारी उठ के पुछने शुरू कर देण, उस प्रक्रिया दे विच ही मैं उन्होंने जवाब देने की कोशिश जिहड़ी है वो करांगा। वैसे असीं सारे ही इत्थे गुरु की गोद च बैठे हैं, सारे बराबर हैं, किसी कोल कोई वध घट ज्ञान नहीं। कोशिश करांगे कि गुरबाणी की रोशनी दे विच किसी सांझे मुद्दे के उपर पहुँचण की जिहड़ी कोशिश है जरूर करिए। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मेरा पहला सवाल जिहड़ा सिख राज बारे वे ते क्योंकि जिहड़ा महाराजा रणजीत सिंह सी उन्होंने सिख राज प्राप्त किया है तो महाराजा रणजीत सिंह जी तो बाद सिख राज साडे हथों क्यों निकल गया है? ठीक है जी। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ सवाल का जवाब इतिहासक पिछोकड़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੀਵਨ ਚਰਿੱਤਰ ਵੱਲ ਝਾਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਬਰ ਦੇ ਕੋਲ ਰਾਜਸੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਰ ਦੇ ਕੋਲ ਰਾਜਸੀ ਤਾਕਤ ਆ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਲੋਕ ਰਾਜਸੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ।
ਹੁਣ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਤਲਵਾਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪੰਡਿਤ ਨੇ, ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ, ਕਾਜ਼ੀ ਨੇ, ਮਲਾਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੱਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਹਵਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮੰਤਰ ਮਾਰਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਰ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਆ ਉਹ ਅੰਨੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਟੀ ਹੂ ਪੀਰ ਵਰਜ ਰਹਾਏ ਜਾਂ ਮੀਰ ਸੁਣਿਆ ਤਾਇਆ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਾਬਰ ਮੀਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਜਨਮ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੀਰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਾਕਤ ਦਾ ਆਗੂ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਤਾਕਤ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਸਕਤਾ ਸਕਤੇ ਕੋ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਮਨ ਰੋਸ ਨਾ ਹੋਈ, ਕਿ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਗੜਿਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੱਤਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 6ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਪਹਿਨਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਢਾਡੀ ਨੱਥਮਲ ਔਰ ਅਬਦੁੱਲਾ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਕਿ 2 ਤਲਵਾਰੀ ਬੱਧੀਆਂ, ਇੱਕ ਮੀਰ ਦੀ, ਇੱਕ ਪੀਰ ਦੀ, ਇੱਕ ਅਜ਼ਮਤ ਦੀ, ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੀ, ਇੱਕ ਰਾਖੀ ਕਰੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲੇਗਾ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਗੁਰੂ ਤੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਫਰਮਾਨ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹਾਕਮ ਨੂੰ ਕਿ ਤਿੰਨ ਤੇ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਅਬ ਦੇਣਾ, ਅਬ ਤਾਜ ਰਾਜ ਤਿੰਨ ਤੇ ਸਭ ਲੈਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ 10ਵੇਂ ਵਾਰਿਸ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ 1708 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਦੇੜ ਵਿਖੇ ਜੋਤੀਓ ਸਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਲੜ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਜਾਨ, ਇਨ ਮੇ ਭੇਦ ਨਾਹੀ ਕਿਛ ਜਾਨ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਚਾਹੇ, ਪੂਜਾ ਕਰੇ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਆਹੇ। ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਆਕੀ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। ਤਕਰੀਬਨ 1708 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ 9 ਜੂਨ 1716 ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੈ 9 ਜੂਨ 1716 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1733 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਸਾਲ ਇਵੇਂ ਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁੱਲ ਪੈਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦਾ, ਇੱਕਮੁੱਠਤਾ ਦਾ, ਇਕੱਠ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸਮਰਪਣ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਗਟਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 1733 ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਬੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਵਾਬ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਟੀ, ਕੰਗਨਵਾਲ ਅਤੇ ਝਬਾਲ, ਇਹਨਾਂ 3 ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਗੀਰ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਸਖਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਭਾਈ ਮਨੂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਉੱਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼ਬੇਗ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਤਕਰੀਬਨ 60 ਸਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ 60 ਸਾਲ ਦਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਜਥਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਜਥਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੀ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਸਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵੰਡ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮਿਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਹ ਖੂਬੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਮਤਭੇਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਮਤਭੇਦ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਹਮਲਾਵਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮਿਸਲਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਇੱਕ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਸੀ ਮਿਸਲ ਵੰਡ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕਿ ਆਪਸੀ ਜਿਹੜੇ ਝਗੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਅਸੀਂ। ਉੱਥੇ ਸਾਂਝਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਸਲਾਂ ਸੀ, ਆਪਸੀ ਝਗੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 5-6 ਦਹਾਕੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ, ਅਸੀਂ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਦੇ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤਕਰੀਬਨ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਵਾਈ ਹੈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਸ ਰੂਪ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸੀ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ
ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗੁਰਮਤਾ ਉਹਦੇ ਉਦਾਹਰਨ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਸਲਾਂ ਸੀ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ, ਆਪਣੀ ਰਾਜਸੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਉਹ ਘੜਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਮਿਸਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਸ਼ੁਕਰ ਚੱਕੀਆ ਮਿਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅਧੀਨ ਕੁਝ ਮਿਸਲਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸੀ ਉਹ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ 1899 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਦੋਂ 1799 ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲਗਾਤਾਰ 6 ਸਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਰਾਜ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੱਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਰਨਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ, ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ, ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨਪੋਲੀਅਨ ਦੀ ਹਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਾਟਰਲੂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਾਟਰਲੂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਪੋਲੀਅਨ ਦਾ ਇੱਕ ਜਰਨੈਲ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਪੋਲੀਅਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਬਹਾਦਰ ਰਾਜੇ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਨਰਲ ਵੈਂਤੂਰਾ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਰਲ ਐਲਫਰਡ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰੈਂਚ ਜਨਰਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਡੋਗਰੇ ਨੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਡੋਗਰੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਚੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕਾਇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਚੰਗੀ ਪਹੁੰਚ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ, ਚੁਗਲੀ ਤੇ ਈਰਖਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਫੁੱਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਫੁੱਟ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਬਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਮੌਤ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਬੇਟੇ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਡੋਗਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ। ਜਿਹੜਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਉਸ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕੰਵਰ ਨੌ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ, ਅਤੇ ਕੰਵਰ ਨੌ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਛੱਜਾ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਟਰ ਗਾਰਡਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੰਵਰ ਨੌ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਖਮ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੰਦ ਹੋਏ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਕੰਵਰ ਨੌ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਵਰ ਨੌ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਬੇਟੀ ਵੱਲ ਵਿਆਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 4 ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੰਵਰ ਨੌ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਬੇਟਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਡੋਗਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਾ ਬੇਟਾ ਫਿਰ ਰਾਜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਗੱਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਬੂਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਨੌਕਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੰਵਰ ਨੌ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਮਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕੱਟ ਕੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਨਾ ਦੱਸ ਦੇਣ, ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੱਢ ਕੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਵਰ ਪਸ਼ੌਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੰਵਰ ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਬੇਟੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੋਗਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡੋਗਰੇ ਜਰਨੈਲ ਨੇ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਫੌਜਾਂ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਿ ਆਪਸੀ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ, ਆਪਸੀ ਫੁੱਟ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਫੌਜਾਂ ਡੋਗਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੜੀ ਸਹਿਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨਰੰਗੇਬਾਦ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜਰਨੈਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਦੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡੋਗਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਸਦਕਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਫੁੱਟ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਜ਼ਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੇਲਿਆਂ ਵਾਲਾ, ਗੁਜਰਾਤ, ਸਭਰਾਵਾਂ, ਮੁਦਕੀ ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਰਨਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿਸ ਤੋਂ ਨਪੋਲੀਅਨ ਹਾਰਿਆ ਸੀ ਡਿਊਕ ਆਫ ਵਲਿੰਗਟਨ
ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲਾਰਡ ਗੱਫ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਿਸਟਰ ਹੈਨਰੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਸੀ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਡੋਗਰੇ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਨਾ ਖਰੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ। ਈਵਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੁਛ ਜਰਨੈਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਸਵੇਰੇ ਲਾਸ਼ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇੰਨੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਫੌਜਾਂ ਤਿੰਨੇ ਪਾਸਿਓਂ ਘਿਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਘਿਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਫੌਜਾਂ ਆਪਣੇ ਤੋਪਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਰੂਦ ਮੰਗਵਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰੂਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਰਨੈਲ ਨੇ ਧੋਖਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਬਰੂਦ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਫੌਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੇੜੀਆਂ ਦਾ ਪੁਲ ਹੁੰਦਾ ਸਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਉਹ ਵੀ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਸਮੇਤ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਲੜਾਈਆਂ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਭਈਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 71, 72, 73 ਤੇ 74 ਨੈਟਿਵ ਇਨਫੈਂਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡੋਗਰੇ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਭਈਏ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਪੂਰਬ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਅਧੀਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1857 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗਦਰ ਸੀਗਾ, ਉਹ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 90 ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਿੱਖ 121 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 93 ਫਾਂਸੀਆਂ ਦੇ ਰੱਸੇ ਚੁੰਮ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਖੀਰ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਲਿਆ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਉਦੋਂ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਏਕਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਡੋਗਰਿਆਂ ਦੇ ਆਖੇ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਭਰਾ ਮਾਰੂ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਗਿਆ। ਸੋ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਰਿਆ। ਪਰ ਆ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਨ ਲੱਭਣੇ ਹੋਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਲਿਆ ਕਿਵੇਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਏਕਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਤਿਆਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਰਾਜ ਦਾ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਲਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲਚ ਆਇਆ, ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਵਧੀ, ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਕੀਤੀ, ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਹੈ ਉਹ ਗਿਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਆਪ ਦਾ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਚਲਿਆ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਲੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਫੌਜ ਬਣਾਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਹੀ ਧਰਮ ਫਿਰ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਆਪਣੀ ਤੋੜੀ ਗਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਲੜਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਅਟੈਕ ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਐਸੇ ਮਾਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਗੁਰਪੁਰਬ ਵੀ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਟੈਕ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਆਏ ਫਿਰ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜੀ ਆ ਕਿਉਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 1947 ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਰਾਜਸੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1947 ਦੇ ਜਦੋਂ ਵੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੀਡਰ ਬੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਵਰਸ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ
ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਤੀਸਰਾ ਦੇਸ਼ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਵਰਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ। ਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਹੈ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਦਾ ਖਿੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੜੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ, ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕੌਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ਿਕਲੀਗਰ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਿਤਾਬ ਸੀ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੰਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਸੀ ਉਹ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸਟੇਟ ਬਣੇ, ਚਾਹੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਕੇਰਲਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਮਦਰਾਸ ਸੀ ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਜਿਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਵੇਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਸੀ ਉਹ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੁਛ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੂਬਾ ਲੈਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਸੋ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ। ਦੂਸਰਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਛ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਟਰ ਟਰੀਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਟਰੀਟੀਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 3 ਰੂਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ: ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਲਾ, ਬੇਸਿਨ ਲਾ ਤੇ ਐਂਟੀ ਬੇਸਿਨ ਲਾ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਜਿਸ ਸਟੇਟ ਦਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੱਕ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਲੰਘਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਸਟੇਟ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਲੰਘਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਸੀ ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 1955 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹਿਰ ਕੱਢ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ 1 ਪੈਸਾ 1 ਕਿਊਸਕ ਲੀਟਰ ਸੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ 1 ਪੈਸਾ 1 ਕਿਊਸਕ ਲੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ $70,000 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਲ ਦਾ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡਾ ਜ਼ਰਾਇਤੀ ਖੇਤਰ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਰਾਇਤ ਦਾ ਆਧਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਖੇਤੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਸੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਟਰ ਰਿਸੋਰਸ ਸੀਗੇ ਉਹ ਘਟਦੇ ਗਏ ਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਧੱਕਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਕੁਝ ਮਹਿਕਮੇ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰੀਰਕ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੋਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੇਟ 'ਚ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1978 ਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਅਵਤਾਰ ਬਾਣੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜੇ ਅਪਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਸੀ ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਨਾਨਕ ਵਰਗੇ ਰੱਬ ਦਾ ਭੇਦ ਨਾ ਪਾ ਸਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸੀ ਉਹਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਸਾਜੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1978 ਨੂੰ 7 ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹਨੇ ਬਕਾਇਦਾ 7 ਸਿਤਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਐਲਾਨ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਤੇ ਇਹਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਾ ਔਰ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ 13 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਠਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮੁਖੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਕੌਮ ਦੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਉੱਭਰੇ। ਸੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੌਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੀ ਉਹ ਸੰਭਾਲੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਬੇਦਾਗ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੀ ਕੁਝ ਇੱਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਗੱਲ ਫਿਰ ਉੱਥੇ
ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੌਮ ਦਾ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਔਰ ਕੌਮ ਦਾ ਨਿਧੜਕ ਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਲੀਡਰ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮ ਦੇ ਹਰ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਢਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ, ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਕਜ਼ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਔਰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪ੍ਰਬਲ ਰਿਹਾ, ਉੱਚਾ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਉਸ ਕਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾਈ ਝੰਡਾ ਉਸਨੇ ਲਹਿਰਾਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਜੰਗ ਬੇਸਿਕਲੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਜੰਗ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਦਲਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਉੱਪਰ ਬਿਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਇਹ ਹਮਲਾ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 32 ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਆ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਹਮਲਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਕਿ ਵੱਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਜੰਗ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਜ਼ਾਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸੀ ਸਾਇੰਸ ਬਾਰੇ ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਾਰੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚਾਰਲਸ ਡਾਰਵਿਨ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਆ ਇਵੋਲੂਸ਼ਨ ਵਾਲੀ, ਕਿ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਟਨ ਬਾਰੇ ਔਰ ਐਲਬਰਟ ਆਈਨਸਟਾਈਨ ਜਿਹੜਾ, ਅਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਥਿਊਰੀਆਂ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਨੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਥਿਊਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਠੀਕ ਨੇ ਜਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੀ। ਅਤੇ ਔਰ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹਿਗਸ ਬੋਜ਼ੋਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੰਨ ਸਕਦੀ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਇੱਕ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਹੈ ਔਰ ਕਰਤੇ ਕੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪ੍ਰਬਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਇੰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਮੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਥਿਊਰੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਥਿਊਰੀ, ਨਿਊਟਨ ਲਾ ਅਤੇ ਡਾਰਵਿਨ ਥਿਊਰੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕੁਛ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਜਾਂ ਨਵੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖੋਜਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਥਿਊਰੀ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਬਿਗ ਬੈਂਗ ਥਿਊਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੋਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਗੋਲਾ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਗੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ। ਧਮਾਕੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰੀਫਿਊਗਲ ਫੋਰਸ ਸੀ ਜਿਹੜੀ 'ਚ ਐਨਰਜੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋਤੀ ਅੰਦਰ ਧਰਿਆ ਪਸਾਰ, ਕਿ ਸਭ ਕੁਛ ਉਸ ਜੋਤ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਧਮਾਕਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਿਗ ਬੈਂਗ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਇੰਸ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਧਮਾਕਾ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਜਨ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਬਿਗ ਬੈਂਗ ਐਕਸਪਲੋਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਉਹ ਟਰਮ ਬਦਲੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿਗ ਬੈਂਗ ਨੂੰ? ਹੁਣ ਐਕਸਪਲੋਜਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਲਾ? ਐਕਸਪੈਂਡੇਸ਼ਨ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਕਸਪੈਂਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐਕਸਪਲੋਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਪਟਾਕੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਠਾਹ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਠਾਹ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਭਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹਵਾ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਬਾਰਾ ਫਟ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਠਾਹ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਫ਼ਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਦੋਵੇਂ ਠਾਹ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਪਟਾਕੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਉਹ ਵੀ ਠਾਹ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਬਾਰੇ 'ਚ ਹਵਾ ਭਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਫਟਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਠਾਹ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ। ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਪਟਾਕੇ ਦੀ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਫਟਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਹ ਐਕਸਪਲੋਜ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਕਦਮ ਫਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜਿਹੜੀ ਗੁਬਾਰੇ ਦੀ ਫਟਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਹ ਐਕਸਪੈਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਸਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਫਟਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਬਿਗ ਬੈਂਗ ਐਕਸਪੈਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਗੁਬਾਰੇ ਵਾਂਗੂ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਫਟਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪਸਾਰਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਕੀਤਾ ਪਸਾਓ ਏਕੋ ਕੁਆਓ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਸਾਰਾ ਇੱਕ ਕੁਆਓ, ਇੱਕ ਹੁਕਮ, ਇੱਕ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੋਲਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅੰਡਜ ਜੋੜ ਜੋੜ ਵਿਛੋੜ, ਕਈ ਟੁਕੜੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਟੁਕੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗਰਮ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹ 'ਚੋਂ ਭਾਫਾਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਅੱਗ ਦੇ ਗੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਣ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਫ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਸਟੀਮ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਚੇ ਤੇ ਪਵਨਾ ਬਇਆ, ਉਹਦੀ ਸਟੀਮ ਸੀ ਹਵਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਵਨ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਟੀਮ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਬਣਦਾ? ਪਾਣੀ। ਪਵਨ ਤੇ ਜਲ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਜਲ ਤੇ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਸਾਜਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕੁਛ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਰਚਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਪੈਂਡੇਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਪਸਾਰਾ ਹੋਇਆ, ਏਕ ਕੁਆਵੇ ਤੇ ਸਭ ਹੋਆ। ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਉਸ ਪਸਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਡਜ ਜੋੜ ਜੋੜ ਵਿਛੋੜ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੁਕੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਉਤਪਤੀ, ਸਾਚੇ ਤੇ ਪਵਨਾ ਹੋਇਆ, ਪਵਨ ਗੈਸ ਹਵਾ, ਪਵਨੇ ਤੇ ਜਲ ਹੋਏ, ਹਵਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਪਾਣੀ, ਅਤੇ ਜਲ ਤੇ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਸਾਜਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਸਾਜਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਧਮਾਕਾ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ? ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਬਿਗ ਬੈਂਗ ਐਕਸਪੈਂਡੇਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਹੋਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 14 ਬਿਲੀਅਨ ਈਅਰਸ ਪਹਿਲਾਂ। ਕੋਈ ਡੇਟ, ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਅਲਬਰਟ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਕਿਹੜਾ? ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਦੀ ਜਨਮ ਤਰੀਕ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਰੀਕ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਧਮਾਕਾ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਬਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਨਰਬਦ ਜਿਹੜੇ ਗਿਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਅਰਬਦ ਨਰਬਦ ਧੁੰਦੂ ਕਾਰਾ ਧਰਨ ਨਾ ਗਗਨਾ ਹੁਕਮਾ ਪਾਰਾ। ਹੁਕਮ ਫਿਰ ਉਹੀ ਪਸਾਰੇ ਦੀ ਕਿਰਿਆ, ਕਿ ਉਦੋਂ ਪਸਾਰੇ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਅਤੇ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ, ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਣਦੇ ਹਾਂ? ਟਾਈਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਣਦੇ ਹਾਂ? ਟਾਈਮ ਦੀ ਸਾਡੀ ਮੇਜਰਮੈਂਟ ਕੀ ਆ? ਟਾਈਮ ਕਦੋਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ? ਟਾਈਮ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ? ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਸੂਰਜ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੰਟੇ ਨੂੰ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਿੰਟਾਂ ਨੂੰ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਦਿਨ ਰੈਣ ਚੰਦ ਨਾ ਸੂਰਜ ਸੁਨ ਸਮਾਦ ਲਗਾਏ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਚੰਦਰਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਉਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਐਸਟੀਮੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਅਰਬਦ ਨਰਬਦ ਅਰਬਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਧੁੰਦੂ ਕਾਰਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਹਨੇਰਾ ਸੀ। ਧਰਨ ਨਾ ਗਗਨਾ, ਨਾ ਧਰਤੀ ਸੀ ਨਾ ਗਗਨ ਸੀ, ਹੁਕਮ ਅਪਾਰਾ, ਕੇਵਲ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਰਤਿਆ। ਫਿਰ ਨਾ ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਚੰਦ ਨਾ ਸੂਰਜ, ਨਾ ਸੂਰਜ ਸੀ ਨਾ ਚੰਦਰਮਾ ਸੀ, ਨਾ ਦਿਨ ਸੀ ਨਾ ਰਾਤ ਸੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਕਤ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਕਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਡਾਰਵਿਨ ਥਿਊਰੀ 'ਤੇ ਆ ਗਏ। ਡਾਰਵਿਨ ਥਿਊਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਜੇ ਕੋਈ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵਿੱਚੋਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਕਿਹੜੇ ਸੀਗੇ? ਕਿੰਨੇ ਸੈੱਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਜੀ? ਉਹ ਜੀਵ ਕਿੰਨੇ ਸੈੱਲ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੇ? ਸਿੰਗਲ ਸੈੱਲ। ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਅਮੀਬਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਲਟੀ ਸੈੱਲ ਸਪਾਇਰੋਗੈਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਗਲ ਸੈੱਲ ਜੀਵ ਬਣੇ, ਫਿਰ ਮਲਟੀ ਸੈੱਲ ਬਣੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਪਟਾਈਲਸ ਬਣੇ, ਰੀਂਗਣ ਵਾਲੇ। ਰੈਪਟਾਈਲਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਮਲਸ ਬਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਕ ਦੀ ਹੱਡੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਡਸ ਬਣੇ, ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਚਲਦਿਆਂ ਬੜੀਆਂ ਪੜਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਵਨੇ ਤੇ ਜਲ ਹੋਏ, ਜਲ ਤੇ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਸਾਜਿਆ, ਘੱਟ ਘੱਟ ਜੋਤ ਸਮੋਏ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਹੈ ਸਿੰਗਲ ਸੈੱਲ। ਫਿਰ ਕਈ ਜਨਮ ਪਏ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ, ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ। ਫਿਰ ਕਈ ਜਨਮ ਗੱਜ ਮੀਨ ਕਰੰਗਾ, ਮੱਛੀਆਂ ਅਤੇ ਲੱਕ 'ਚ ਹੱਡੀ ਵਾਲੇ ਜੀਵ। ਫਿਰ ਕਈ ਜਨਮ ਪੰਖੀ ਸਰਪ ਹੋਇਓ, ਪੰਖੀ ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ, ਅਤੇ ਸਰਪ ਰੈਪਟਾਈਲਸ। ਫਿਰ ਮਿਲ ਜਗਦੀਸ਼ ਮਿਲਨ ਕੀ ਬਰੀਆ, ਚਿਰੰਕਾਲ ਇਹ ਦੇਹ ਸਜਰੀਆ। ਅਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰੈਪਟਾਈਲਸ, ਬਰਡ,
ਸਿੰਗਲ ਸੈੱਲ ਤੇ ਮੈਮਲਸ, ਇਹ 4 ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਨਾ, ਔਰ 4 ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਤਪਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਭਲਾ? ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਉਤਪਤੀ 4 ਹੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਪਾਣੀ, ਅੱਗ, ਹਵਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੇਟੇ, ਇਹ ਤੱਤ ਨੇ, ਇਹ ਤੱਤ ਨੇ। ਦਾ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਆਂਡੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ, ਪੇਟ ਚੋਂ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਪਜਣਾ ਤੇ ਪਸੀਨੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ। ਅੰਡਜ, ਜੇਰਜ, ਸੇਤਜ, ਕੀਨੀ, ਉਤਪਜ ਖਾਨ, ਬਹੁਰਜ ਦੀਨੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੇ। ਕਿੰਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਪਜਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਂਡੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਮਾਤਾ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਸੀਨੇ ਤੇ ਗੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰ 'ਚ ਜੂਆਂ ਬਣ ਜਾਣੀਆਂ, ਕਾਕਰੋਚ ਬਣ ਜਾਣੇ, ਸਕਾਰਪੀਓ ਬਣ ਜਾਣੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੰਦਗੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਪਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੋਡ ਆਫ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੇ, ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਤਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਾਰਵਿਨ ਥਿਊਰੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਡਾਰਵਿਨ ਥਿਊਰੀ ਸੀ, ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਨਿਊਟਨ ਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਸੁੱਟਦੇ ਆ ਉਹ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਦੱਸਦਾ? ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀ ਥੱਲੇ ਨੂੰ? ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਖਿੱਚੀ ਆਉਂਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਚੰਦ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਉਹ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਧਰਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਗੋਲ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਗੋਲ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਧਰਤੀ ਗੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਫਸਟ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਫਲੈਟ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਬੰਦੇ ਪਾਤਾਲ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਫੋਟੋਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਗਏ ਵੀ ਨੇ, ਅਤੇ ਗਲੋਬਸ ਵੀ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਦੱਸਦਾ ਜਿਹਾ ਗੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿ ਧਰਤੀ ਫਲੈਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲੋਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤੋਂ ਨਈਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸਾਧਨ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਫਲੈਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਧਰਤੀ ਫਲੈਟ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਦਾ ਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਦਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਧਰਤੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਗੋਲ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕ੍ਰਿਸਚਨ। ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਗੋਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹਿਰਨੈ ਗਰਭ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਗੋਲਡਨ ਐਗ ਥਿਊਰੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਤੀ ਗੋਲ ਹੈ, ਪਰ ਧਰਤੀ ਇੱਕ ਬਲਦ ਦੇ ਸਿੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਐਵੇਂ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਧਰਤੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬਲਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਧਰਤੀ ਹੋਰ ਪਰੇ ਹੋਰ ਤਿਸਤੇ ਭਾਰ ਤਲੇ ਕਵਣ ਜੋਰ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਰੀਜ਼ਨ ਦੱਸਿਆ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਆਹ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਇਸ ਰਿਮੋਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਸਵਾਲ ਕੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਰਿਮੋਟ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਹੋਰ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਵੇਂ ਦੀ ਚੇਨ ਹੈ ਕਦੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਤੀ ਹੋਰ ਪਰੇ ਹੋਰ ਤਿਸਤੇ ਭਾਰ ਤਲੇ ਕਵਣ ਜੋਰ। ਲਾਸਟ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਧਰਤੀ ਗੋਲ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਜਦੋਂ ਨਿਊਟਨ ਥਿਊਰੀ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਧਰਤੀ ਗੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਖਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਡਿੱਗਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਨਿਊਟਨ ਨੂੰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਡਿੱਗਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਦੇ ਸੀ? ਧਰਤੀ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਡਿੱਗਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਘੁੰਮਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਆ ਉਹ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇੱਕ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ, ਹਾਂ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਸੈਂਟਰੀਫਿਊਗਲ ਫੋਰਸ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਦੇ। ਨਿਊਟਨ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਦੇ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਟਨ ਦੇ ਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧਰਤੀ ਗੋਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਟਰੱਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਡਿੱਗਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ? ਧਰਤੀ ਤਾਂ ਫਰੀਲੀ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੀ ਨਾ ਇੱਕ ਐਪਲੀਟੀਕਲ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਆਂਡਾਕਾਰ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਲਗਾਤਾਰ ਘੁੰਮਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੀਆਂ ਸਵਿੰਗ ਵੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਸਮ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਨ ਰਾਤ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਡਿੱਗਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਡੋਲ ਬੱਧਾ ਕਸ ਜੇਵਰੀ। ਇੱਕ ਡੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡੋਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਾਂ ਬਾਲਟੀ ਜਾਂ ਬਕਟ ਲੈ ਲਓ ਕੋਈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹ ਲਓ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਘੁਮਾਈਏ, 'ਚ ਪਾਣੀ ਡਿੱਗਦਾ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰੱਸੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸੈਂਟਰੀਫਿਊਗਲ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਧਰਤੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਫੋਰਸ 'ਚ ਵੱਜੀ ਪਈ ਹੈ, ਔਰ ਇੰਨੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰੀਫਿਊਗਲ ਫੋਰਸ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਜੇ ਪਾਣੀ ਡਿੱਗੇਗਾ, ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਡੈਥ ਆਫ ਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸ ਜਾਂ ਡੈਥ ਆਫ ਸਟਾਰਸ। ਪਾਣੀ ਕਦੋਂ ਡਿੱਗੇਗਾ? ਬਾਲਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕਦੋਂ ਡਿੱਗੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘੁਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਦੋਂ ਡਿੱਗੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਘੁੰਮਣੋਂ ਹਟੂਗੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਘੁੰਮਣੋਂ ਹਟੂਗੀ, ਉਹਦੀ ਬਾਲਟੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਊਗੀ, ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਣੀ ਡਿੱਗੂਗਾ, ਆਪਣੇ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੱਲੇ ਤਾਂ ਡੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਪਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਡੁੱਲਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਸਵਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਵੋਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਆਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਡੈਥ ਆਫ ਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਗ ਕਰੰਚ ਥਿਊਰੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਲੈਕ ਹੋਲ ਥਿਊਰੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਜਬ ਉਦਕਰਖ ਕਰਾ ਕਰ ਤਾਰਾ। ਉਦਕਰਖ ਹੁੰਦਾ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਕਿਰਿਆ, ਪਸਾਰੇ ਦੀ ਕਿਰਿਆ। ਜਬ ਉਦਕਰਖ ਕਰਾ ਕਰ ਤਾਰਾ, ਪ੍ਰਜਾ ਧਰਤ ਤਬ ਦੇ ਅਪਾਰਾ। ਕਈ ਧਰਤੀਆਂ, ਕਈ ਸੂਰਜ, ਕਈ ਚੰਦਰਮਾ, ਕਈ ਗ੍ਰਹਿ, ਕਈ ਗਲੈਕਸੀਜ਼ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆ ਗਈਆਂ। ਅਕਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਿੱਚ ਦੀ ਕਿਰਿਆ, ਆਕਰਸ਼ਣ। ਜਬ ਆਕਰਖ ਕਰਤ ਹੂੰ ਕਬ ਹੂੰ ਤੁਮੇ ਮਿਲਤ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਡੈਥ ਆਫ ਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸ ਜਾਂ ਡੈਥ ਆਫ ਦਾ ਸਟਾਰਸ ਜਾਂ ਬਲੈਕ ਹੋਲ ਥਿਊਰੀ ਜਾਂ ਬਲੈਕ ਹੋਲ ਥਿਊਰੀ, ਬਿਗ ਕਰੰਚ ਥਿਊਰੀ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਹੈ ਘਟੇਗੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਟਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ, ਜਦੋਂ ਬਲੈਕ ਹੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਆਟਮ ਹੈ ਨਾ, ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਆਟਮ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਸੈਕਿੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ? ਸੈਕਿੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਜਪਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ ਬੰਬ, ਐਟਮ ਬੰਬ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਐਟਮ ਬੰਬ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਐਟਮ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਐਟਮ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਆਟਮ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ 3 ਪਾਰਟ ਨੇ, ਨਿਊਕਲੀਅਸ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਨ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੰਬ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੀ ਅਨੁਵਾਦ ਸੀ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਮਾਣੂ, ਅਣੂ ਅਤੇ ਪਰਮਾਣੂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਰਮਾਣੂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੇਟ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੱਸਦਾ। ਸਾਡੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਹਿਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰਮਾਣੂ ਪਰਾਜੰਤ ਆਕਾਸ਼ੈ ਦੀਪ ਲੋ ਸਿਖੰਡਣੇ। ਪਰਾਜੰਤ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ। ਜੰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਕਰੋਬਸ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਨਾਲ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਜੀਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਅੱਖ ਨਾਲ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਜੀਵ ਸ਼ਬਦ ਆਵੇਗਾ, ਇੱਕ ਕੀਟ ਅਤੇ ਜੰਤ ਆਵੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਟਾ ਦੇ ਜੰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆਵੇਗੀ ਉੱਥੇ ਜੀਵ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਵਿਸ਼ਟਾ ਕਾ ਜੰਤ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਦੀ ਗੱਲ ਆਵੇਗੀ ਉੱਥੇ ਸੈਲ ਪੱਥਰ ਮੈਂ ਜੰਤ ਉਪਾਏ ਤਾਕਾ ਰਿਜਕ ਆਗੇ ਕਰ ਧਰਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪਿਕ ਮਾਈਕਰੋਬਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਵੇਗੀ, ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਆਵੇਗੀ, ਜੀਵਾਣੂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਵੇਗੀ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਵੇਗੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਨਾਲ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਆਵੇਗਾ ਜੰਤ ਅਤੇ ਕੀਟ। ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਆਵੇਗੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ ਗਏ, ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਪਰਾਜੰਤ। ਪਰਮਾਣੂ ਪਰਾਜੰਤ ਆਕਾਸ਼ੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇੰਨਾ ਛੋਟਾ ਜੰਤ ਹੈ। ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਮੈਂ ਉਹ ਬਣ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਲੂ, ਚਰਖਾ, ਚੱਕੀ, ਚੱਕ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਕੋਲੂ ਵੀ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ, ਚੱਕੀ ਵੀ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ, ਚਰਖਾ ਵੀ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਭਾਂਡੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਚੱਕ ਵੀ ਘੁੰਮਦਾ। ਫਿਰ ਲਾਟੂ, ਮਧਾਣੀਆਂ, ਅਸਗਾਹ, ਪੰਖੀ ਭੌਂਦਿਆਂ ਲੈਣ ਨਸਾ। ਜਦੋਂ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਡਾਰੀ ਮਾਰਨੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਪੰਛੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਗਲਾਈ 'ਚ ਘੁੰਮਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਪਤਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਬਰਡ ਜਿਹਨੇ ਉੱਚਾ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਛੋਟੀ ਉਡਾਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਚਾ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰੀਫਿਊਗਲ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੇਟ ਹੁੰਦਾ। ਲਾਟੂ ਅਸੀਂ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ, ਲਾਟੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਨ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਪਿੰਨ ਬਰੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਹੈ ਉਨੀ ਹੀ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਜਿਹੜੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਐਕਸ ਪਾਰਟੀਕਲ ਥਿਊਰੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੇਟ ਹੈ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਦਾ ਵੇਟ ਹੈ, ਉਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਆ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਾਲ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਬੰਬ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਕੁਝ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਧਰਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਧਰਮ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪੋਕੈਲਿਪਸ ਉਹਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਸੀ ਮਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੈਲੰਡਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅੱਜ ਇਸ ਸਾਲ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਖਤਮ ਹੋਊਗੀ। ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਆਉਂਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਖਤਮ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਕੁਝ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਫਿਰ ਟੌਪਿਕ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਫਿਰ ਜੋ ਵੇਖੀ ਜਾਓ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਮੀ ਧਰਮ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 'ਚ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਕਸਰ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਕਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਰੀਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਕੈਲੰਡਰ ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਕੈਲੰਡਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਲੰਡਰ ਦਾ ਅੰਤ ਹੈ, ਉਹ ਕੈਲੰਡਰ ਦੀ ਲਾਸਟ ਤਰੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਦੁਨੀਆ ਬਣਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਗ ਬੈਂਗ ਥਿਊਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪਸਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਪਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੇਖੀ ਨਾ ਕਿ ਜੋਤ ਅੰਦਰ ਧਰਿਆ ਪਸਾਰ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਜੀ ਗਈ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀਤਾ ਪਸਾਓ ਏਕੋ ਕਵਾਓ। ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਬਿਗ ਬੈਂਗ ਤੇ ਬਿਗ ਕਰੰਚ, ਆਪਾਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਸਾਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਉਸ ਖਿੱਚ ਦਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘਟ ਜਾਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਕਰਸ਼ਣ ਕਿਹਾ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਉਦਕਰਖ ਪਸਾਰੇ ਦੀ ਕਿਰਿਆ, ਇੱਕ ਆਕਰਖ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕਿਰਿਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਪਸਾਰੇ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਉਹ ਬਿਗ ਬੈਂਗ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੈਕ ਹੋਲ ਸਮਾਲ ਜਾਣਾ ਉਹਨੂੰ ਬਿਗ ਕਰੰਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਦੁਹਰਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਵਾਰ ਪਸਰਿਓ ਪਸਾਰ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਸਾਰਾ ਆ ਇਹ ਪਸਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸਮੇਟਿਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਡਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਚ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਬਿਗ ਬੈਂਗ ਐਂਡ ਬਿਗ ਕਰੰਚ ਮਾਡਲ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਣਦੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ, ਪੂਰੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾ ਕਰਤਾ ਸਿੱਠੀ ਕੋ ਸਾਜੇ ਆਪੇ ਜਾਣੇ। ਜਦੋਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉਪਾਈ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਕਦੋਂ ਬਣਿਆ, ਕਿਹ ਬਿਦ ਸਜਾ ਪ੍ਰਥਮ ਸੰਸਾਰਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਪ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਹੈ ਜੇਤੀ, ਬਰਨਤ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਤੇ ਤੇਤੀ। ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਟਕਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਟੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਾ ਕਰਤਾ ਸੀਟੀ ਕੋ ਸਾਜੇ ਆਪੇ ਜਾਣੇ ਸੋਈ। ਉਹਨੇ ਉਪਾਈ ਕਦੋਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਤਰੀਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨੇ ਖਤਮ ਕਦੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਉਹ ਵੀ ਤਰੀਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜੋ ਵੀ ਬਣਦਾ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਖਰਾਬ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਣੇ ਨੇ ਜਾਂ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਬਹੁਦੇਸ਼ੀ ਧਰਮ ਹੈ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਕੇ ਜਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਵਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਰਾਸਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੀ ਉਸੇ ਸੰਤਾਪ ਨੂੰ ਹੰਢਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਉੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਗੁਣ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸੀਗੇ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ, ਨਾ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਉਸ ਕਰਕੇ ਗੰਦਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰੁਝਾਨ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਅਮੀਰ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਆਮ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤਾਤ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਆਮ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਗਰੀਬ ਹੈ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਹੈ ਉਹ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਉਹ ਜਨਮ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਲੀਡਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤ ਹੈ ਉਹੀ ਲੀਡਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਵੋਟਰ ਵਰਗ ਹੈ ਬਹੁਤਾਤ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਇੱਕ ਮਿਆਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਨੀਵੀਂ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਵੋਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਸ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਚੇਤਨਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸ਼ਾਰਟ ਮੈਮਰੀ ਇੱਕ ਗੇਮ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੈਸਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਬਦਲੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਨੂੰ ਵੇਚਦਾ ਹੈ।
ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤਾਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਚੇਤਨਤਾ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚੇਤਨਤਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਗਲਬਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਸ ਅਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੰਤਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤੰਤਰ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੰਤਰ ਹੈ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਤੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਲੋੜਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਥਾਣੇ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਮ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੱਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਸ ਕੰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਉਹ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੋਸ਼ਲ ਨੀਡ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀ ਸਮਾਜਿਕ ਲੋੜ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜੁੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਬਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਤਾ ਵਾਸਤੇ ਬਦਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਨੇ ਉਹ ਵੋਟਰਸ ਦੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚੇਤਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਜਾਗਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਗਰਜਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਹੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਦੱਸੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਕਰੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਇਹ ਜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੱਕ ਆਪਣੇ ਹੋਣ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਐਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਹੈ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਥਾਪਿਆ ਲਹਿਣਾ ਜੀਵਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਹੀ ਆਪਣਾ ਰੁਤਬਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਗਾਤਾਰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 10ਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਹੈ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬੇਸਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਬੇਸਡ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਧਰਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਉ ਖਾਲਸੇ ਕੋ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਓਤ ਪੋਤ ਸਾਗਰ ਬੰਦੇਰੋ। ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸੇ ਹੀ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਿਧਾਂਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਉਸ ਉਮਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਜਿਸ ਉਮਤ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਆਪ ਹੀ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਬਣਾਇਆ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਉਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਲਾਂ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਆਉਂਦਾ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਆਉਂਦਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਗ ਦੀ ਇੰਨੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ 1733 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਵਾਬੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਮਕੋ ਲੋੜ ਨਵਾਬੀ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਇੰਨਾ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦਾ ਏਲਚੀ ਆਉਂਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੰਨੇ ਪਰਪੱਕ ਹਾਂ, ਹਮਕੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨਾਨਕ ਦਈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੁਟੇਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਿਆਰ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਉੱਚਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਉਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਗ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖਰਾਜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣ ਹੈ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੇ ਗੁਣ ਨੇ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਿਆਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ,
ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੌਮ ਪ੍ਰਤੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕੌਮੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ 3 ਗੁਣ ਕੌਮ 'ਚ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕੌਮ ਦੀ ਇੱਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਿਆਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਕੌਮੀ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਸਾਂਝੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਰੋਲਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਕੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਆ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਲੈਗੀਟੀਮੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ, ਕਿ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇੱਦਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੀ। ਵੇਖੋ, 1920 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ 1925 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ RSS ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦੁਸਹਿਰੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਮਿਸਟਰ ਹੈਡਗਵਾਰ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣਾ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 100 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇੰਨੀ ਸਿਆਣਪ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਪਣੇ ਮਿੱਥੇ ਹੋਏ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 28 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਵਿੰਗ ਨੇ, ਕੁਛ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕੀ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੇਵਾ ਸਮਿਤੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੇਵਿਕਾ ਸਮਿਤੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਕੇਂਦਰ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸ਼ੋਧ ਸੰਸਥਾਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਤਿਹਾਸ ਘੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਚਾਹੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੈ, ਚਾਹੇ RSS ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੈ, ਚਾਹੇ VHP ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸ਼ੋਧ ਸੰਸਥਾਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ, ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੌਮ ਨੇ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕੌਮ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਨਿਆਰਾਪਨ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਏ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਂਫਲੇਟ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕਿ ਸਿੱਖਸ ਆਰ ਨਾਟ ਏ ਸੈਪਰੇਟ ਨੇਸ਼ਨ, ਦੇ ਆਰ ਪਾਰਟ ਐਂਡ ਪਾਰਸਲ ਆਫ ਹਿੰਦੂ ਸੁਸਾਇਟੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਹੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵੇਖੋ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਕੌਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਗਰੁੱਪਸ ਕਾਇਮ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਸਾਡੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਾਰਥਕ ਹੱਲ ਲੱਭੀਏ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਏ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਸਰਚ ਬੋਰਡ ਵਰਗੀ ਕਿਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਸਾਡੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਆਕਰਨ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਆਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਇਸ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਜਾਂ ਉਹ ਅਥੈਂਟਿਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਵੇਂ ਦਾ ਬੋਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਇਵੇਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਛ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿ ਕੇ ਲਿਖਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਾਰੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਵੇਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਚਲੋ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਾਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਹੈਰੀਟੇਜ ਐਂਡ ਆਰਟੀਫੈਕਟ ਆਫ ਸਿੱਖਿਜ਼ਮ, ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਹੀ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਈਮੇਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵੀਰ ਜੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਉਸਾਰੀ ਕੈਂਪ ਲਾ ਸਕੀਏ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਥ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੈਂਪ ਵਾਂਗੂ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ 'ਚ ਜਨਮ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਕਲੈਰਿਟੀ ਆਫ ਥਾਟ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਸੂਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਇਓ। ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ,
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।